KMAT. Let me come to KMAT. Suppose KMAT is a notification ಹಾಕಿದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ notice board ಅಲ್ಲಿ KMAT notice ಹಾಕಿದರೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Group of private management institutions, they have prepared on big brochure. ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿ notice board left side ಗೆ last notice board ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದು KMAT ಅಂತ ಇದೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಲೈ ಥ್ರೂ KMAT ಅಂತ ಹೇಳಿ. KMAT ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ MBA ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, KMAT ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ MBA ಗೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. PGCET ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂಡರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಆಲ್ಸೋ. Okay, KMAT pass ಆದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು. Suppose if you want to do MBA in private universities, ನಾನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ private universities are deemed to be university. For example, MAHI, Manipal Academy of Higher Education, Manipal University ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ KMAT ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. KMAT ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ KMAT, ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ MBA ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಆರ್ ಪೆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ PSS ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇಂಥಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು KMAT ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, the fees charged by them, they don't call it as a donation, they call it as a fee only. It will be not less than 7 lakh per year, excluding hostel fees. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಫೀ ರೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 2 lakhs per year. 1 to 2 lakhs per year. That means if you want to do MBA under KMAT and under management quota, every year you require 10 lakh rupees. 2 years you require only 20 lakhs. You decide now whether you want to do MCom or you want to do MBA. MBA is also 2-year program, MCom is also 2-year program. Okay? Now, next year. Same what I have told. CET by KEA, Karnataka Education Authority, KEA. PGCET is conducted by Karnataka Education Authority. Next, for KMAT CET ಆಯ್ತು. Next, eligibility, graduate in arts, science, commerce, business administration, engineering, etc. Next one. Hold on, I will finish this MBA. One more that I have to tell. ನೀವು ಯಾರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you want to do MBA in separate management institution is there, Indian Institute of Management, IIM. If you want to do MBA in IIM, remember it is internationally recognized institution and degree is also internationally recognized. A very tough course it is, very tough program, but if you want to do, you have to struggle to get the admission. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬರೀ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೀ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದು IIM ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ, IIM ಕೋಜಿಕೋಡ್ ಇದೆ, IIM ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಇದೆ, ಮುಂಬೈ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ IIM ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಫೀಸ್ ಬಹಳ ಇಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ MBA in IIM, you do not search the job will search you. I assure you, you do not search the job will search you with salary package of 15 to 20 lakhs. With the salary package of 15 to 20 lakhs, not per annum. Per month I am talking. Exactly true. But you
You have to come up to their mark. The companies, big companies will come and they will hire you, offering 12 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs package. Not yearly, remember. Not yearly. Just imagine, if it is 10 lakh per month, yearly it will be more than 1 crore. Correct, no? It will be more than 1 crore per year. ಆ ರ್ಯಾಂಕಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನಮ್ಮ ಬಂಡಾರಿ ಸರ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇದೆ, ನಾನು IIM ದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ನೋಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ದ MBA program idea, everything you got to know. Okay, now suppose if you want to do whatever I have to tell about higher education, time is getting up. ಅಲ್ಲ 15 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಐ ಆಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ MCom and MBA ಎರಡು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another program that you can think of doing is ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಇರೋದು MSW and LLB. See, have you heard of MSW? Master of Social Works. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅರಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು BSW ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಅರಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. BSW ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಮ್ಮದೇ ಪಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಉದಯ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವರ ಹೆಸರು ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ BSW ಕಾಲೇಜ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ PG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ MSW, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸಿ, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ಪಂಚಾಯತ್ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು PDO ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ MSW ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಉಳಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. MSW ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್. ಲೇಬರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಕೇಳೋದು, MSW ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ BSW ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳೋದು. ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ, MA ಇನ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಜಾಬಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಜಾಬು ಬಹಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ MSW ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ MA ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ MSW. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ MSW ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ MSW ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ MA ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ MSW. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೋಗೋರು ನಮ್ಮ BCom ಮತ್ತು BA ದವರು ಮಾತ್ರ. BSc ಅವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದವರು ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, BBA ದವರು ಹೋಗ್ಬೋದು. BCom ದವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ MSW ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ MSW program. It is also 2 years program. Okay, next one is, next immediate program that you can think of doing is LLB. ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. LLB ಆದರೆ ಲಾಯರ್ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ಯು ಆರ್ ದ BCom ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ BCom ಆದವರಿಗೆ LLB ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. BCom ಮಾಡಿ LLB ಮಾಡಿ ನೀವು ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. MCom ಆದವರೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, MCom ಆದವರೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗೆ LLB ಆದವರೆಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟು, ಅದೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. BCom ಆದವರು LLB ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫರ್ಮ್ ಬೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಆಗಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. BCom LLB ಆದವರು BLLB ಆದವರೇ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. BCom LLB ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ಮೆನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ GST ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, GST ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. GST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶಾಪಿಗೆ ಇವತ್ತು GST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ everybody can think of, or many of you can definitely think of doing LLB.
ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ LLB ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಕೀಲರು ನಿಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಲೇಡೀಸು ಅದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೇನಾದ್ರೆ ಲಾಯರ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಯರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಲಾಯರ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡು, ನೀವು ಅದು ಸಣ್ಣದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಸ್ ಅ ಲಾಯರ್. ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಫಾರ್ 1 year or 2 years. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್. ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಹಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. GST ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. GST ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನೀವು GST ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಬಟ್ ನೀವು LLB ಆದ್ರೆ LLBನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೂ GST ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಮ್ ಆದ್ರೂ ಸಾಕು. ಆದ್ರೆ LLB ಆದವರು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಬಿಕಾಮ್ LLB ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ 2 ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಮ್ ಅದ್ರದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ಖಾಲಿ BA ಆದವರು GST ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಕೀಲರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನೀವೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ 2 ಕೆಲಸ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ LLB 3 years LLB. ನೀವೇ LLB ಮಾಡೋದು 3 years LLB. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ PUC 5 years LLB ಬಂದಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ PUC ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ BA LLB, BCom LLB, BBA LLB ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದಾದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ BCom ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಆಫ್ಟರ್ PUC ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದು, ನೀವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ PUC BCom with LLB 5 years finish. By the time you finish LLB, your BCom will also be over, LLB also. So ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ 3 ವರ್ಷ LLB ಮಾಡಬಹುದು. ಹತ್ತಿರ ಸಿರಿಸಿ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ LLB ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1-2 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, LLB ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು LLB ಆದ್ರೆಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಎಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಎಸ್ ಎ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಕಂಪನೀಸ್, ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. LLB ಆದವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ LLB ಖಂಡಿತ ಹಾಕಿಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 1 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು. MCom ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ, LLB ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು 3 ವರ್ಷ. MCom ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. LLB ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಲಾಯರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಪನಿಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್. ಮೆನಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೋತ್ LLB and LLM ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು. LLM ಆಗಿ ಪುನಃ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇನ್ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಓನ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೌ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ 3 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು CA, another one is CS, last one is ICMA. CA ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ within 5 minutes. See, now you might be knowing CA can be done even after PUC. After PUC ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ 3 ಇದೆ. See, for CA there are 2 methods of entering into the CA program. One is through foundational course and the other one is direct entry. Direct entry is for you. Direct entry is for you. ನಿಮಗೆ ಇರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರೋದು BCom ಆದವರಿಗಾಗಿನೇ ಇರೋದು, ಅಥವಾ BBA ಆದವರಿಗಾಗಿಯೇ ಇರೋದು. ಇಲ್ವಾ, BA ಆದವರು ಮಾಡಬಹುದು, BSc ಆದವರು CA ಮಾಡಬಹುದು. BCom ದವರು ಮಾತ್ರ ಹಂಗಿಲ್ಲ, BA ದವರು ಮಾಡಬಹುದು, BSc ಆದವರು CA ಮಾಡಬಹುದು, BBA ಆದವರಿಗೆ BCom ಆದವರಿಗೆ BCom. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೇ. CA has 3 steps: foundation, intermediate, final. BCom ಆದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆದವರಿಗೆ ಒಂದು 2 steps. One is direct entry means intermediate. BCom ಆದ ತಕ್ಷಣ you search a good chartered accountant under whom you can practice, then you register. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಮತ್ತೊಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಿಟ್ ಈಸ್ 1 month ಕೋರ್ಸ್. ಅದು CA ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನವರು ನಿಮಗೆ ಅಲೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ನೊಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 1 month ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಮೊದಲೇ. ಬಿಫೋರ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, you select one chartered accountant under whom you have to work, then you fill the form, send the same to CA office Delhi, chartered accountant office Delhi. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1 month ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಆ 1 month ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ then you have to undergo another training, computer related training. Then you have to work as a article clerk under a chartered accountant. When you start working as a article clerk under a chartered accountant, 9 months you have to work. You have to work for how many months? 9 months. After 9 months working as a article clerk, you become eligible to take intermediate examination. ಅದರೊಳಗೆ ಅಭ್ಯಾಸನ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಂಪನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. 3 ವರ್ಷ ಅವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ 3 years. ಬಟ್ ವಿದಿನ್ ದಿಸ್ 3 years, 1.5 year ಆಗುವುದರ ಒಳಗಡೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಇದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್. ಫಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ CPT. ನಾವು CPT ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಅದು, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ PUC. ನಿಮಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, 2 ಗ್ರೂಪಿಗೆ. ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಪಾಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಸ್ ಎ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಮೊದಲು 1.5 year ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು 1.5 year ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಲ್ 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ then you can finish afterwards also articleship, then you can take the final examination. Then once you complete the final examination, you are eligible to work as a chartered accountant. Certificate. ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2-3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಕಾಮ್ ಆದವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭು ಅಂತೇಳಿ 2-3 ಸಲ ಬಂದು ಕರೆದೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದೋಗಿ ಸರ್, ಒಮ್ಮೆ ಬಂದೋಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ನವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ, ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ದಾಗವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ವೈಟ್ ಪ್ರೌಡ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಮ್ ಮಾಡಿದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವರು ಮಚ್ಚಾಡು, Maria Machado. Yes, Maria Machado, a bright student. She has completed BCom and doing CA. ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. She has completed intermediate and awaiting for final examination. So very shortly she may come as a lady chartered accountant. ಆಗಿ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ. CA ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಗ ಮುಗಿತದೆ? ಬಿಕಾಮ್ ಬೇಗ ಮುಗಿತದ? ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ CA ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ CA ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ. ಕಮ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಕರೆಯೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ. CA ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರಲ್ಲ, ಕಮ್ ಅಗೇನ್. ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಕಮ್ ಅಗೇನ್. CA ದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗುವುದು ಕಾಮನ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. CA ದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗುವುದು ಕಾಮನ್. ಅಯ್ಯೋ ಫೇಲ್ ಅಂತ, ಫೇಲ್ ಏನು ಎದುರುಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೀವು ಇನ್ನೂ ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬನ್ನಿ, ಪುನಃ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತು ತಯಾರಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ CA ದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗುವುದು ಕಾಮನ್, ಯಾರು ಎದುರುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಕ್. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಬೋದು, 3 years ಆಗ್ಬೋದು, 4 years ಆಗ್ಬೋದು, 5 years ಆಗ್ಬೋದು. 3-4 years ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು CA ಮಾಡೋದು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ 3 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ 3 years. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫಿನಿಶ್ CA ವಿದಿನ್ 3 years.
ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ನೊಳಗೆ CA ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ರೇರ್ ಇನ್ ದ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೇಸ್, ಒಂದೆರಡು ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 5 years, ಮಿನಿಮಮ್ 5 years ಅದು. ಒಂದು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 2 ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಆಗಿ 3 ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ CA ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಕಾಮಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಕಾಮಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಕಾಮಿ ಬಂದವರು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪಾಪದ್ದು CA ಆಗಿದೆ. ಇದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, those who complete 3 years articleship you will get the job. ನೀವು 3 ವರ್ಷ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, you will get the job with the handsome salary. ಜಾಬ್ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ CA ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಜಾಬ್, ಫೈನಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಜಾಬ್. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯೂರ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಫೈನಲ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಆದ್ರೆ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ that's true. Articleship ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್ opportunities are in private companies. Think of doing it. CA like that. CS, company secretaryship. And one more thing, the CA if you do, you need not to work only in big cities. Remember, ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. You can work in Bangalore in 1 hour also. You can work in 1 hour also. 1 hourದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಆಡಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಬೇಕಾದನ್ನ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ವರ್ಕ್ ನೀವು 1 hourದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. 1 hourದಲ್ಲಿ 1 hour ಹಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಎ ಆಫೀಸ್ somewhere else in 1 hour. ಆಗದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಆಫೀಸ್ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗೋದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇರ್ತೀರಾ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೇನು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, CS, ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಶಿಪ್. ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಶಿಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ CA ಓನ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 steps. One is again foundation program, next executive program, correct? Next one is professional program, final program. So foundation, our first program is after PUC. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCವರೆಗೆ, ಅಥವಾ ಬಿಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ CA ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಫೈನಲ್ ಇರೋದವರು ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯು ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಫೈನಲ್ ಇರೋದವರು ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ CA, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಬಟ್ PUC ಅವರು ಬಿಕಾಮ್ 1ಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಕಾಮ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 1 group ಆಫ್ ಇವನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಶಕ್ಯ ಉಂಟು. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಕಡೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಉಡುಪಿದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿಕಾಮ್ ವಿತ್ CA. ದಿಸ್ ಇಸ್ 100% ಬೋಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಮ್ ವಿತ್ CA ಹೇಳುವುದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ. ಅದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಬೋಗಸ್. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಮ್ ವಿತ್ CA, BA ವಿತ್ CA, BBA ವಿತ್ CA ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, CA ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವ್ರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಕಾಮ್ ಇಸ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ರಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಮ್ ವಿತ್ CA ಅಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬಿಕಾಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ CA. ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬಿಕಾಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ CA. ಬಟ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಮ್ ವಿತ್ CA ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಬಿಕಾಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? CA ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಒಂದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಉಡುಪಿ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬೋಗಸ್ ಅದು, ಅವ್ರಿಗಿನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬಿಕಾಮ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ CA ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ CA ಕೋಚಿಂಗ್ ಇದೆ, ಡೇ ಟೈಮ್ CA ಕೋಚಿಂಗ್, ನೈಟ್ ಬಿಕಾಮ್ ಅದು. ಸೊ ನೈಟ್ ಬಿಕಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಿಕಾಮ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು.
ಬಿಕಾಮಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಮ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕು, ಬಿಕಾಮ್ ಸಿ ಎ ಅಂತ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಅವರ ಹೆಚ್ಚು ಎಫರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಸಿ ಎ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಬಿಕಾಮ್. ಒಂದು ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿ ಎ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಿಕಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಮ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸಿ ಎ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸಿ ಎಗೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಿಕಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಮೇಲೆ ಉಡುಪಿಯವರು ನಮ್ದು ಬಿಕಾಮ್ ಇತ್ತು ಸಿ ಎ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಮ್ ಅದು ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ಎ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿ ಎ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೇಡಲ್ಲ ಸರ್, ಬಿಕಾಮೇ ಸಾಕು ಮತ್ತು ಸಿ ಎ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್. ನಾವು ಸಿ ಎ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಸಿ ಎ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಬಿಕಾಮ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ತದ? ನೈಟ್ ಬಿಕಾಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗ್ತದ? ನಮ್ಗೆ ಡೇನೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 50% ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ರಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಮಳೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಹುಡುಗರು ಬರ್ಬೋದಾ ಇವತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರಿಗಿಂತ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಬಿಕಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್, ಬಿಕಾಮ್ ಸಿ ಎ ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್? ಅಲ್ಲಿಯವರು ವಿಶೇಷ ಯಾರು ಬಿಕಾಮ್ ಸಿ ಎ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 15 ಇಂದ 20 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದೇ PUC ಮಾಡಿದವರು, ನಾವೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೂತು ಪಾಸ್ ಆದವರು ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, PG ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಂಧನ ಆಯ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋರು. ಎಸ್ 4 o'clock ನಮಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಲೇಬೇಕು. 4:50 ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಟೆಂಪೋ ಡಬಲ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಟೆಂಪೋ ಹೈವೇ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಓಣಿಗೆ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲೇ ದಾಟಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಿಟಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಸದೇ ಅಷ್ಟು. ನಾನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸೌತ್ ಕನ್ನಡ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹಾಗೆ ಸೌತ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟಾಕಿಂಗ್. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಬಹಳ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಓಲಾ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೇನು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓಲಾದವ್ರು ಬದುಕಲಿ ನೋಡೋಣ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಬದುಕಲಿ. ನಮ್ಮ KSRTC ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ನವರು. ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಓಲಾದವ್ರು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ CA ವಿತ್ ಬಿಕಾಮ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಮ್ ಅದು ವಿತ್ ಬಿಕಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಮ್ ಮಾಡೋದು CA ಮಾಡೋದು. CS ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಶಿಪ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಮಾಡಬಹುದು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು CA ಇಟ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಕಂಪೇರ್ ಟು CA ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ CS ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಲೆಸ್. ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ CS ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಬ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಜಾಬ್ ತೋರಿಸಿ. CS ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು 1 hour ಬಂದು ದುಡಿರಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಗಿವ್ ಯು 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ. CS ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 1 hour ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು. ನೀವೇ ಬಂದು ನೀವೇ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಲಕರು ಬರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ನನ್ನ ಕರೆಬೇಡಿ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ CS ಇನ್ 1 hour. CA ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1 hour ಬನ್ನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಆಫೀಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್. ನೀವು ಬಂದು ಆಫೀಸ್ 1 hour ಬೇಡ್ರಿ, ಕವಲಿಕ್ಕಿಗೂ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಂತೆಗಳಿಗೂ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಅರೆಗಿಣಿಲಿ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಗೇರ್ ಸುಪ್ಪದಲ್ಲಿ CA ಆಫೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. CS ಆಫೀಸ್ 1 hour
ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೌನ್ ಭಟ್ಕಳ ಸರ್ಕಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಖಂಡಿತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬೇಕಾಗುವುದು 1 ಅವರ್ ಕಾಲ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದೇ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರೋದು. ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಕಂಪನಿ ವಿತ್ 50 crore and above paid up capital should have one full time company secretary with CS qualification ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನಿಯವರು 50,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡೋದೇ 49,000 ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ. ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಅವ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ CS ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಫೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಹಿ ಹಾಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಹಿ ಹಾಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಶಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಬ್ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್, CA ಮಾಡಿದವರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು, CS ಆದವರು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. If you have completed CA, you can come as a commerce lecturer to the college or to the university. Recently, UGC has passed the act. UGC ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು, CA ಆದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ CA and CS. CA ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ದಿನ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಡಿವೋಷನ್ ಬೇಕು, ಡಿವೋಷನ್ ಬೇಕು, ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಕು. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಕಮ್ ಅಗೇನ್, ಎಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. CA ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ CA ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಿಮಗಾಗಿ CA ಮಾಡಿ. ಯಾರೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಲೆಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್. ಆದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, CA ಮಾಡುವವರು LLB ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. LLB ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಮುಗಿದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿತದೆ, LLB ಮುಗಿತದೆ ಅಂದ್ರೆ CA ಮುಗಿದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, LLB ಮುಗಿತದೆ. ದಿಲ್ ಪುಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿತದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, CA ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿತು. ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜೈ ಹೇಳುದು ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿ ವೇ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಜಾಬ್. ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ M.Com ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ MBA ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೂ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ M.Com MBA ಏನು ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ another one is CM, ICMA, that means Institute of Management Accountant of India. ಅದು ಹಾಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ CS. ಅವಕಾಶ ಇದೆ, 1 ಅವರ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡೋಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸೆಟಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆರ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಶಕ್ಯ ಉಂಟು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಆಗಿದೆ, ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು CS ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು? ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ CA ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ CS ಮತ್ತು ICMA ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ competitive examination. Next one is competitive examination. Now what are the competitive examination? ನೋಡಿ, ಉಳಿದದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಹೈಲೈಟ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದೀಗ. ಕಾಂಪಿಟಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, SDA ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ PUC ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ SDA ಕರೀತಾರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ PE ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸರ್ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಓದುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಓದುದಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೊದಲ ದಿವಸ ಹೋಗುವಾಗ ಬಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಗಣೇಶ್, ನೀವು ಓದಿದ್ರ? ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಓದದೇನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್
ಕಡೆ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆಯವರು ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ, ಈ ಕಡೆಯವರು ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಆ ಕಡೆಯವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು PG ಸೆಂಟರ್, ಅವ್ರದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು 3 ತಿಂಗಳ 4 ತಿಂಗಳ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಮಗೆ PG ಸೆಂಟರ್ ಬೇಡ, PGಗಳು ಬೇಡ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಡ, ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಡ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೇಡ. ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು? ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್. SDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ FDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವುದೇ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈ ಕನ್ನಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಕನ್ನಡ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು, ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವೆಷ್ಟು ಓದ್ತೇವೆ? ನಾವು ಧಾರವಾಡ ಹೋಟೆಲ್ ಬೃಂದಾವನ್ ಧಾರವಾಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1.5-2 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ನಾವು ಹೋದ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬಂದು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದೇನಿದೆ, ಯಾಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ನಾನು KS ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಸರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ತೇನೆ ಸರ್. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಮುಗಿದೋಗಿ ಸರ್. ಒಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು 2-3 ದಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಅವ್ರ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಹಬ್ಬ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಏನು ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ KS ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, SDA FDA ಕೂತ್ರೆ ಈಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ KS ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಪೇಪರ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಬಂತು. ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ದವರು KS ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದವರು KS ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈ ಸಾರಿ IAS ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲೇಡಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಲೇಡಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದು ಪಾಸ್ ಆದ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆದದ್ದಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮನೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಟೇಕನ್ SDA ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೋಡಿ, 1 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ, 4 ಇದೆ. Yes, the lady side only Sanjana has taken SDA exam, I think. No, none others. Gent side, Kiran is there. 1, 2, 3. Yes. ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಸಂಜನಾ ಎಷ್ಟು ಓದಿದಿರಿ? ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲ ದಿವಸ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಓದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಓದಿದಿರಾ ಪುಸ್ತಕ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್. ಯಾವ್ದು ಓದಬೇಕು? ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬುಕ್ ಓದಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಡೈಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸ ಪೇಪರ್ ಓದಿದ್ರು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ SD ನೋಡ್ರಿ, ನಾ SDAಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ. ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿದೌಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಜಾಬ್. ಲಂಚ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವ್ದು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ, ಕನ್ನಡ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ದೀಪಕ್ ಮಚಾಡೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊನ್ನಾವರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಬಿಕಾಮ್ ಆದ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆದವರು, ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಂತವರು ರೇರ್ ಕೇಸು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಯಾಕೆ?
ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೂಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಓದೋ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. SDA ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ PUC ಡಿಗ್ರಿ, PUC ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಫಿನಿಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ FDಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. BA, BCom, BSc, BBA, BE ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾವುದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ SDA or FDA ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್. ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾನು 2 ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, 2 ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. 2 ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದರೊಳಗೆ. ಟೋಟಲಿ ಬೇರೆನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, FDAಗಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಡೈಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ನ್ಯೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನೇ ಓದಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯೋರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಬರೆಯೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸರಿ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೈಡ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು, ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಹೇಳೋದು ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಮನೋರಮಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಮನೋರಮಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವರಿಗಿದೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿರೋ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಬಹುದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬುಕ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಎಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನೆನಪಿರೋದು. ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟು ರೀಡ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ you can pass that kind of the examination. Next one is just the class 1, class 2, SDA, PUC, FDA, KS. Preliminary and final ಎರಡಿದೆ. KS means Karnataka Administrative Service. If you want to become Assistant Commissioner and other ranks, then you have to take Karnataka Administrative Examination. ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಈಗ ಎರಡಿದೆ, preliminary and final, ಈಗ ಎರಡಿದೆ. So you have to pass both. Next, and it is conducted by KPSC, Karnataka Public Service ಕಮಿಷನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ, ಅವರಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ SDA, FDA, KPSC ಎಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದ ಒನ್ ಇಸ್ UPSC, ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್, ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅಗೇನ್ IAS, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್, IRS, ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸರ್ವಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IFS, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಮತ್ತೊಂದಿದೆ IFS, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ IRS, ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ IAS, ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ IFS ಆಲ್ಸೋ, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಅದಕ್ಕೂ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ, ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಎ ಟ್ಯೂಷನ್. ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಟ್ಯೂಷನ್. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, IAS ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ, KSRTC ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬಸ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವ್ರು ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಬರೋದು. ಇವ್ರು 1-2 ಸಾರಿ ಬಸ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಖಾಲಿ ಬಸ್ ತಿರುಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಬಸ್ ಕಲಿಕ್ ಶುರು ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಹಂಗಾರೆ ನಾಳೆ ನಾ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಬೇಡ, ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದವ್ರ ಮನೆ ಬೈಕ್ ಬೇಡ, ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲ ಜನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು. ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವ್ನಿ ಹತ್ರ ಒಂದಾರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅರು ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಹೋಗಿ ಬರೋಣ, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ, ಈಗಂದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ. ಬಸ್ಸೇ ಬಿಡ್ತದೆ, ರೂಲ್ ಪ್ಲಾನ್. So in that way, you can think of doing IAS, but training or coaching should be taken at a institute nearest is Dharwad. ಬಹಳ ಜನ IAS ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೊಂಡು 6 months ಟುಗೆದರ್, ಇಯರ್ ಟುಗೆದರ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾವುದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. IRS ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಇರ್ತದೆ, IAS ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್.
Next. ಮೇಲಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ 1, ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಆಫೀಸರ್ಸ್, KS, IS, IPS, INS, FDA ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ FDA ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇಸ್ SDA. FDAಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಯಾವುದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ FDA ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ನಾಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇರ್ಬೋದು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ FDA ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SDA ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ is conducted for two kind of the post. One is clerical and the one is probationary officer. ಈಗ ಇರೋದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನೆನಪು, ಮೊದಲು PUC ಇದ್ದಿತ್ತು ಕ್ಲರಿಕಲ್ಗೆ, ಈಗ PUC ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವೆದರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ನೌ ಯು henceforth you become eligible to apply for bank test. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು? ಎನಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್. Even for cooperative bank also now they are demanding degree. KVJ bank, that is Gramina bank, they are demanding degree. Private banks they are again demanding degree. So ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ is which one? One is ICICI, another one is HDFC bank, then comes Karnataka bank. Top is ICICI and HDFC bank. ಅವರು ಕೂಡ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಸೊ ಎವ್ರಿವೇರ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? IBPS. ಸೊ ಥ್ರೂ IBPS ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಯಾವುದು? ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಒಂದಿದೆ, ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ. ಆ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ರೀಸನಿಂಗ್, ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಆ ರೀಸನಿಂಗ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ನೆಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ನೆಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಸೈನ್ಸ್ನವರು ಆದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು? ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಅಸರ್ಟನಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. SSLC PUC ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನು ಕೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದುಃಖ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ. ನಾವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಂದ ಕಾರಣವೇ ಅದು. ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಲರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳೋದೇ ಲೆಕ್ಕ. ಆಶ್ಚರ್ಯ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಹೆಸರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಕೇಳುವುದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ನವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿ? ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ. ನಮ್ದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಬರೋದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, ಪೇಪರ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೇ ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಓದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಬಿಗ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮರ್ಸ್ನವ್ರದ್ದೇನು 3 to 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಚ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ವಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅತಿ ಚಿಂದ ಕೇಳೋದು ಗಂಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 3:45 ಟೈಮ್ ನೋಡುದು. 3:45 ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎದುರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೀವು. ಬಸ್ ಹೊರಟು
ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟರು, ಈಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಎದುರಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ನುಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ನುಂಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುದು ಅವ್ರನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡುದು. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವಳ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಉಂಟು. ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟರು ಈಗ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೇ ಬಿಡಬೇಕು ಹೇಳಿದೆ, ಎಂತರಲ್ಲಿ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಸ್ ತಪ್ಪು, ಇವತ್ತು ಮುಗೀತು. ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಅಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿತು. ಚರ್ಚೆ ಬಹಳ ಆಯ್ತು. ಕಡೆಗೆ ನಿಂತ ಬಿಟ್ಟ, ಸರ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 5 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು ಸರ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೈನ್ಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ರಾಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅವರೇ ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುವವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್, KSRTC, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ಕಲ್, ಭಟ್ಕಳ ಸರ್ಕಲ್, ಪ್ರಭಾತ್ ನಗರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಈಗ? ನಾ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಅರೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಂಡದ್ರಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ನಾವೇ. ಸೈನ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಈಗ? ಈಗ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂತ್ರೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ನವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ಪಾಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಓದೋದಿಲ್ಲ. ಓದಿದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೊದಲ ದಿವಸ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. Once you pass the test, definitely you can get the job. ಮತ್ತು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಲಂಚದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡ್ಕೋ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾರಿ ಯಾವದಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಶಿ ಆವದಿ ಯಾರಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನೀವು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದವಾಗ ಎಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮನುಷ್ಯರೇ, ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬದುಕ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದವರೇ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ 3 ವರ್ಷ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ a good job in bank. Like that LIC also. So these are some of the important competitive examinations. You can think of taking any kind of competitive examination.